दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अज दे इशूज़ विच तुसीं की कहना चाहोगे? देखो सब तो पहला असीं जिहड़े TV 84 ते लाइव देख रहे ने उन्हां दा धन्नवाद करना चाहुंदे हैं। भुपिंदर मान, हरमेल सिंह, अमन सिंह, हरविंदर सिंह गिल, गुरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, अकाली दल अमृतसर जर्मनी जी। सो बहुतियां दी फतेह है। बहुत जानकारी भरपूर प्रोग्राम। धन्नवाद TV 84 टीम नूं। हरविंदर सिंह गिल कहंदे ने खालिस्तान जिंदाबाद, कौम दे हीरे सर सिमरनजीत सिंह मान और एक वीर ने कहा कि भी सही नहीं चलती लाइव ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਕਚਰਸ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਲੋ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। और वीर दलजीत सिंह होरां दा कमेंट है, उन्होंने फतेह कही है और राज करेगा खालसा। डॉक्टर साहब जी आप जी की मेहनत जरूर रंग लियाएगी। सो इन्हां दा धन्नवाद जी। जिहड़ा इशू असीं विचार अधीन अज हालां पहला सैगमेंट काफ़ी लंबा हो गया, अदरवाइज मैं इहदे ते वेरवे नाल गल करना चाहुंदा सी। जदों असीं ये गल रिपीटडली कहंदे हैं कि किवें एकदम बाद 15 अगस्त 1947 तो सिखां नूं जराइम पेशा ऐलानण दी गल 10 अक्तूबर 1947 नूं जिहड़ा सर्कुलर आया डिप्टी कमिश्नर्स नूं उस राहीं होई जी। और बाकी डिस्क्रिमिनेशन जिहड़ी जबान दे हवाले नाल जां दूसरा धक्का सिखां दी डिस्क्रिमिनेशन रही, पर एक इन्हां दी माइनॉरिटी जिहड़ी है एक जिहड़ा डिपार्टमेंट जां इन्हां दा सिस्टम सी ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਾਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 1950 'ਚ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। फिर असी देखते हैं भी 70वें 80वें तक पहुँचते हैं जिथे एक पासे बड़े जाली किस्म के बाबा कल्चर जिन्होंने मैं अक्सर बाबा वारफेयर कहता है वो साडे ते थोपी गई। उत्थे नाल दी नाल फिर असी देखते हैं कि वो आशूतोष होए, भनियारा होए, सौदा साध होए, ये सारी क्लास जिहड़ी है इनू प्रमोट किया गया। और हुण ये गल कोई लुकी छिपी नहीं रही कि सौदा साध के मामले पंजाब दे विच किवें इन्हां दी दौड़ लगी हुंदी है। वोटां तो पहला कांग्रेस होए, बादल दल होए, BJP ने पिछलियां हरियाणे दीयां चोणां वेले खुल के जिहड़ा पार्लीमेंट चोणां वेले भी सौदा साध ने खुल के हमायत की कॉल दित्ती। और आम आदमी पार्टी केजरीवाल उसने हरियाणे दे विच सौदा साध दे डेरे भी गया। दिल्ली च वजीर बनने तो बाद चीफ मिनिस्टर पूरी कैबिनेट लैके निरंकारियों के डेरे च गया। उसकी वीडियो देखी जा सकती है जिहदे चों कहंदा बाबा जी आपका धन्यवाद, आपकी वजह से हम जीते हैं जी। और पिछलियां हरियाणा असैंबली चोणां वेले खुल के सौदा साध ने जिहड़ा है वो BJP की हमायत की। हरियाणे दे विच हुण BJP की सरकार है और यही रीजन है कि भी इहदे बावजूद कि इस बंदे दे खिलाफ मर्डर के केस ने, इस बंदे दे खिलाफ जबर जिना रेप के केस ने और सिखां दीयां भावनावां नूं भड़काण जिवें इसने सौदा साध ने स्वांग रचिया 10वें पातशाह दा और की इसने करतूत की। इहदे बावजूद सौदा साध नूं सरकारी पद्धर दे उत्ते ना तां अदालतां बहुत वारी एक दो बार किते पेश होण लई आया, उहदे चेलियां ने रस्ते रोक रहे, दूजा उहनूं भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। और नतीजे के तौर पर वो बिल्कुल अदालत किन्ने सालों तो केस चल रहे ने लेकिन कोई किसी कंढे नहीं अदालत लगन दिंदी। और पोलिटिकल पैटरनेज फुल फ्लैज और उसका लेटेस्ट सबूत जिहड़ा कि खास तौर पर किवें हरियाणे के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अनिल विज जिहदा नाम है उन्हें ऐतवार उन्होंने डेरे जाके और दूसरा वड्डा उन्होंने फंक्शन सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ I can give only ₹50 lakh under the rules, otherwise I would have given more। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਸਕਦਾ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਝਲਕ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੱਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਏ, ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨ ਮੰਕ ਹੈ ਤਰੁਣ ਸਾਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰਗ ਤੜੰਗੇ ਮੰਕ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਤਰੁਣ ਸਾਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੋਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਚਰਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਲਟੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮਕੋਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਰਾਪੁਰ ਬੱਲਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਗਿਆ, ਰੰਗਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਡਡਲਾਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੁਣ ਸੰਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੈਵੀਅਰਡ ਸੇਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੁਣ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਤ ਹੈ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर ਜੈਨਸ ਬਟ एवरीवन, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੈਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਪ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਉਹ ਹੀ ਸੌਟ ਕਸ਼ਮਾ ਫਰੋਮ ਹਿਮ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਜੈਨ ਮੰਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਇਨ ਨਿਊਡ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਏ ਲੈਕਚਰ, ਕੜਵੇ ਬਚਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੈਨ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਮੈਟ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਰੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਿਸਨਸ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਔਨ TV, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤਰੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ। ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਥਾਟਸ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਰੁਣ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰੈਵੀਅਰਡ ਸੇਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर ਜੈਨਸ ਬਟ एवरीवन, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੈਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਪ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਤਾ, तो मैं 5 से निकाल देते, फिर क्या था। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਹਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਗॉडਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਸ਼੍ਰੈਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਟੂ ਪੀਸਿਸ, ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। The secular character of the constitution that the people of India gave themselves with such pride is being defiled in the state of Haryana every other day. It may partly be out of ignorance, since there is a government of novices in place, but largely due to the BJP's electorally useful and RSS mandated dedication to the practice of Hindutva. As private citizens, ministers are entitled to bow before Babas, monks, gurus and godmen of their choices, but in public they are constitutionally required to maintain a respectful distance from each religion. However, BJP leaders in Haryana as also elsewhere do not feel shy of making known their religious preferences. Imagine a madrasa ever getting the kind of aid given to a dera in Sirsa by a BJP minister. उन्होंने कहा जी हरियाणे च बिल्कुल हिंदुत्व एजेंडा लागू किया जा रहा है। और उन्होंने कहा भी ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। उन्होंने कहा जी 50 ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, after handing over the task of saffronization of education to Guru Dinanath Batra, an enlightened Haryana education minister, Ramvilas Sharma, under the beneficial guidance of an equally enlightened Chief Minister Khattar, decided to invite a Jain Digambar monk not to his house or a private place for pravachan, but right inside the assembly. None in the August gathering perhaps realized that the very act of calling a religious leader to a legislature strikes at the secular base of the constitution, apart from being a bad precedent. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬਤਰਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਐਨਲਾਈਟਡ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੱਦੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਦਿਗੰਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਗਾ। ਗਿਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਆਫ ਸੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਨੀਵਨ if Education Minister Anil Vij does not understand the untenability of giving rupees 50 lakh of taxpayers' money to a controversial Dera chief for promoting rural games. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। The games he encourages are his own creation and not recognized। ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। The Dera chief has a large following and in the last assembly elections he had contributed to the BJP victory. It is obviously payback time now। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਬੈਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Justifying his act, Vij said 50 लाख तो मैंने अपने डिस्क्रिशनरी फंड से दिए हैं, इसका माने है इसका मैं ही मालिक था। इट इज टाइम द MLA डिस्क्रिशनरी फंड मिसयूज वाज गिवन ए रीलुक। वो कह रहे जी ये तो मेरा ही सी फंड, मैं ही दिता है। वो कह तेरे प्यो दे कि भी ये तो टैक्स पेयर मनी है। और उन्होंने ये कहा कि भी ये जड़ा गुरु डम नूं पैटरनाइज करना है भी it is a time that MLA discretionary fund misuse was given a relook. Whether sports get a boost or not, the BJP's patronage of Gurudam is going beyond acceptable limits। कि भाई स्पोर्ट्स ਦਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਡਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ 50 ਲੱਖ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।